एक पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ मैं वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। खेती किसान ते जिहड़ा कर्जा है उसका बोझ किसान झल्लण तो असमर्थ होया होया है। इस तरीके के हालात बने हुए है ते पंजाब सरकार ने 2 लाख तक दे 5 एकड़ तक वाले किसानां दे कर्जे जिहड़े आ ओह माफ करन दा ऐलान कीता सी। उहदे विच लगभग 1.5 लाख किसानां दा कर्जा अजे माफ नहीं होया ते नाल नाल जिहड़ा लैंड मॉर्गेज बैंक है जिहड़ा कि किसान ज़्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक तो कर्जा लेंदे हैं वो भी इहदे विचों रह गया सी। उहदे 2 एकड़ 5 एकड़ तक दे 2 लाख तक दे कर्जे जिहड़े वो माफ नहीं सी होए। सो कल किसान यूनियन भी मिलियां सी। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 लाख तक दे कर्जे जिन्हां किसानां दे बकाया रह गए है जिहड़े कि हुण शायद 2 लाख परिवार बन जाणगे उन्हां दा ये टोटल 2 लाख तक दा कर्जा जिहड़ा क्रॉप लोन है वो माफ किया जाएगा। जिहड़ी पहली स्कीम है ते लैंड मॉर्गेज बैंक दे जिहड़े कर्जे है वो असीं माफ करन जा रहे हैं। अगले 10 दिनां दे विच ऐसी ये पैसे किसानां दे खातियां दे विच पा देवांगे 10 ਤੋਂ 15 दिनां दे विच। यह लैंड मॉर्गेज बैंक का वैसे असीं हिसाब अजे कढ़ना है क्योंकि कल ही ये बारे फैसला होया है, लेकिन लगभग 2000 करोड़ रुपया ऐसी किसानां नूं उन्हां दे कर्जियां दी वापसी दे विच देण जा रहे हैं। उहदे नाल साडी ये स्कीम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी कि 2 लाख तक दे जिहड़े कर्जे है वो सारे किसानां दे जिन्हां दे 5 एकड़ तक जमीन है वो पंजाब सरकार वालों माफ कर दिते जाणगे। इस दे नाल नाल जिहड़े लैंडलैस लेबरर है उन्हां दे भी असीं कर्जे माफ कीते है। 25,000 तक का उन्हां दा कर्जा ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटियां दा माफ कर दिता है। शेड्यूल कास्ट दे विचों जिहड़े लोन लए हुए सी कारपोरेशन चों वो माफ कर दिते है। एक 64 करोड़ रुपया होर है जिहड़ा कि ओन फंड कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिहदे विच गरीब लोकां दे खेत मजदूरां दे या मजदूरां दे कर्जे है वो भी असीं माफ करन जा रहे हैं। ओन फंड सोसाइटियां इहदा मतलब ये है कि जिहड़े सोसाइटियां दे कर्जे पहला सरकार दा पैसे दे माफ कीते है। एक सोसाइटियां दे कोल पैसा पिया सी उन्हां ने भी किसानां खेत मजदूरां नूं कर्जा दिता होया है। असीं वो भी पंजाब सरकार वालों भरपाई कर रहे लगभग 64 करोड़ रुपया वो है। सो इस करके किसानां नूं ते खेत मजदूरां नूं मैं बधाई देना चाहुंदा कि पंजाब सरकार ने उन्हां दा कर्जा चुक्या। इस तो बाद जिहड़े होर कर्जे है उन्हां बारे उस तो बाद विचार किया जाएगा। कैबिनेट दे विच कल फैसला लिया गया है कि जनरल कैटागरी कमीशन पंजाब सरकार ने बनाने का फैसला लिया है जिहड़ा कि कैबिनेट दे विच पास हो गया है। क्योंकि जनरल कैटागरियां दे विच भी गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हां दी सुनवाई नहीं हुंदी, जिन्हां नूं दे नाल कई बार अन्याय हो जाता है। उन्हां वास्ते भी असीं एक कमीशन बनाया है जिसका नाम जनरल कैटागरी कमीशन है ते उहदे विच वो असीं कल पास कर दिता है। लंबरदारां दा मसला बड़ी देर तो चलिया आ रहा सी ते असीं इसका हल कर दिता है। उन्हां दी डिमांड सी जद्दी कुश्ती दी, लेकिन असीं एक सही तरीके नाल उन्हां नाल बैठ के रास्ता कढ़िया है। हुण ओह 5 साल तक सरबराही मतलब अपना चार्ज है जिहड़ा अपने लड़के नूं या किसी नूं दे सकदे है ते नाल नाल जदों नैक्सट
ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ बढ़ावा देने ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫॉर PSIES ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ हर गल का पता करके कि क्या ऐसी जो कर रहे हो सही है कि नहीं, क्योंकि आखिर ਨੂੰ हर किसी ने अपने इखलाक नाल भुलना हुंदा है, आखिर ਨੂੰ हर किसी ने अपनी जमीर दे नाल चलना हुंदा है। इस करके पहला मैं पता किया कि असलियत क्या है। जब मैं आप कन्विंस हो गया कि वाकई इन्हां लोकां दी इन्वॉल्वमेंट रही है, इन्हां लोकां ने पंजाब दे विच नशे फैलाए है, इन्हां ने पंजाब दे विच ये सारा कुछ कीता है, पंजाब दी जवानी दा घाण कीता है, तां असीं इस मसले नूं चुक्किया, तां असीं इस मसले ते अगे वधे। पहला अपनी जमीर दी आवाज़ सुनी है, पहला अपने आप नूं कन्विंस कीता है कि वाकई ये लोग जिहड़े है ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ।
तो ये कोई केस कांग्रेस पार्टी का ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੋਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਤੀ। ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਟਲ SCFIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ।
जे उधम सिंह जी साडे वास्ते कुर्बानियां कर सकते, जे सानू भगत सिंह जी एक रास्ता दिखा के जा सकते, तो साडा फर्ज बनता है कि असी देश विरोधी समाज विरोधी ताकतां दे खिलाफ तकड़े होकर खड़ीए। मैं गरीब परिवार चों पैदा होया, लेकिन ना मैनू पैसे की लोड़ है, ना मैनू ताकत की भुख है। सिर्फ ते सिर्फ जे इस लड़ाई विच कुदे है तो पंजाब की जवानी वास्ते कुदे है, जे इस लड़ाई दे विच कुदे है तो पंजाब दी मावां दी कुखा वास्ते कुदे है, जे इस लड़ाई च कुदे है तो समाज के सुधार विच वास्ते कुदे है। सानू कोई परवाह नहीं है, कोई खतरा आने वाले दिनों के विच सानू अपने इरादियां तो रोक नहीं सकता। मैं अपने उन्होंने नौजवानों को बहुत पसंद करता जिहड़े फोटो भगत सिंह दी लगा के रखते, क्योंकि उन्हां च कोई खोट नहीं होती। मैं उस भगत सिंह तो इंस्पिरेशन ले रहा, क्योंकि साडा फर्ज बनता है जिहड़ा साडियां पिछलियां सरकारां ने नहीं कीता, क्योंकि उहदे अपने रिश्तेदार होम मिनिस्टर सी, उहदा अपना रिश्तेदार मुख्य मंत्री सी, इस करके उन्होंने इस बंदे ते कार्रवाई नहीं की। अजिहे एक नहीं होर भी निकल गए, अपने रिश्तेदार नूं बचाया गया है, सरपरस्ती दी गई है, ते अज पंजाब इन्हां ने बदनाम किया सी। उस गल नूं अगे लेके आना है। अगे नूं वो लोग जिहड़े पंजाब दे विच अजे भी नशियां की तस्करी करते हैं, उन्होंने भी एक सबक सिखाना है। जिहड़े नशे करते हैं, थोड़े थोड़े बच्चों को लगाता जिन्हें जवानियां गालतियां, उन्होंने फड़ के अंदर दई जाते हैं। असी नहीं तो मजबूरी बड़ी भी है कि जी वो नशा करना पै रहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लत लग गई है शरीर को। उन्होंने तो सहनबुद्धि के नाल असी अपने हॉस्पिटल जाके ठीक कराना है। फड़ना तो इन्होंने लोगों को है जिन्होंने सारा कुछ कराया है। इस करके और फिर मैं थोड़ा इस तो अगे भी गल करना चाहता कि आम आदमी पार्टी वाले अज कहते हैं जी ये तो ड्रामा करता। मैं कहना यह अजे ड्रामा करके देखो, कोई पता लगेगा ना भी क्या भाव विकदी है, किस तरह खड़ना पैंदा, किस तरह पुलिस अफसरां नूं खिडाना पैंदा है, किस तरीके दे नाल अगले करोड़ां अरबां रुपया ऑफर करते हैं, किस तरीके दे नाल दबके वजदे साडे अफसरां नूं। ये तो केजरीवाल आके देखे, केजरीवाल नूं तां इक्को दबका वज्जिया सी। आ उहदा एफीडेविट है, माफीनामा जिहड़ा उन्हें कोर्ट दे विच जमा कराया। मैं आप जी नूं जानकारी वास्ते पढ़ के सुना रहा। आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा करता धरता केजरीवाल इसे मजीठीए तो माफी मंग के भज गया सी। ये भगौड़ा है। भगवंत मान वर्गिया ने इसनूं शह दित्ती नाल, जिहड़ियां दे विच थोड़े बहुते देश भराती दे कण सी, वो 10 MLA इसनूं इस करके छड्ड के चले गए कि साडे नौजवानां दी जवानी गलदी देख के तैनूं ज्यादा प्यारी होगी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना। तू डर गया, तू खड़ नहीं सकिया सामने। पहला दगमजे मारदे सी चोणां तो पहला वोटां लेण नूं, जब वोटां खत्म हो गईयां तां आ माफीनामा केजरीवाल ने कोर्ट विच दिता। लैटर हैड ते आ मैं हुण तुहानूं पढ़ के सुना रहा। आम आदमी पार्टी का लैटर हैड है, केजरीवाल दे दस्तखत है। सब्जेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ एलिगेशंस मेड अगेंस्ट यू एंड एन ऑफर ऑफ रिग्रेट। कहता जी जेड़े मैं थोड़े पर एलिगेशन लगाए है उन्होंने वापस ले रहा, उन्होंने तो वापस घूम रहा, गोडे टेक रहा अपने, और मैं तो माफी मांग रहा। ये मजीठीए नूं लिख रहा है केजरीवाल, और एक कोर्ट दी डॉक्यूमेंट है, अमृतसर कोर्ट चो कढ़ाया गया है। ये थोड़े सामने कर रहे हैं। केजरीवाल ते भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी का किरदार जेड़े साडे नौजवानों नूं कह रहे हैं कि जी असीं तुहाडी राखी करांगे, असीं तुहाडे वास्ते लड़ांगे, असीं तुहाडे वास्ते मरांगे। ओ
ਆ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। In the recent past, I made certain statements and allegations against you। मतलब मजीठिया, मैं थोड़े पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ regarding your alleged involvement in drug trade, these statements became a political issue. Now I have learnt that allegations are unfounded. Hence there should be no politics on such issues. Because of my allegations made against you at various political rallies, public meetings, TV programs, print, electronic and social media, you filed a defamation case against us in the Honorable Court at Amritsar. I hereby withdraw all my statements and allegations made against you and apologize for the same. शर्मनाक गल। I hereby withdraw, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ मैं गोडे टेक दिते, मैं हाथ जोड़ रहा। जो मैं थोड़े खिलाफ बोलिया कि तुसी नशे दे तस्कर हो, मैनू माफ करो, मैं ये सारे एलिगेशन वापस ले रहा। All my statements and allegations made against you and apologize for the same, और मैं माफी मांगदा। The damage caused to your esteem, the hurt caused to your family, friends, well-wishers, followers and loss caused to you is regretted। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਨਾਮ, ਸਿਰਸਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੂੰਗੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि ऐसी गरीब हो सकते हैं, कमजोर नहीं है। ऐसी पार्टी साडी नैशनलिस्ट है, नेशन के वास्ते हमेशा लड़ी है ते लड़ांगे। ये नैशनल लड़ाई है, ये पूरे सूबे के लोगों की लड़ाई है, ये नौजवानों की लड़ाई है। ऐसी इहदे वास्ते लड़ांगे और वो लोग जेड़े पंजाब दे समाज नूं गंधला करने वास्ते जिन्हां ने नशे फैलाए है, उन्हां नूं लॉजिकल एंड तक लेके जावांगे। ये लड़ाई इत्थे नहीं मुक्केगी। होर भी इहदे विच बहुत सारे लोग आउणगे, इन्हां दीयां प्रॉपर्टियां भी आउणगीਆਂ, इन्हां दे रेते दे बिजनेस भी आउणगे, इन्हां दे लीकर बिजनेस भी आउणगे। ये सारियां चीज़ां देखियां जाणगीਆਂ। सो इहदे लई कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है। आज केंद्र से भी आज लीडर आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मैं भी कल गया था। कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है, वहां कोई पंजाबी च बोलना जी तुसीं कपूरथला दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ उम्मीद है उससे नितारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले ਨੂੰ ਅਸੀਂ हल कर लिया है ਤੇ ਅੱਜ हल ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਸਦੱਸੀय ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट सबमिट ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तो कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगा वो फंसेगा। सेंट्रल एजेंसी को दिया जाएगा, NIA को माना जा रहा है भाई मामला जो ब्लास्ट वाला है NIA को दिया जा सकता है। क्या आप ऐसा है कि कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। मैं उन्होंने नाल गल कीती सी, उन्होंने मिनिस्टर भी अज इत्थे आए हैं, क्योंकि RDX ते कुछ ऐसे इशू है जिहड़े पंजाब कोल वो सिस्टम नहीं है। वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देखदियां है किस लेवल का RDX कित्थों आया हो सकदा। वो सारियां चीज़ां दी तहकीकात चनी साहब ISI पाकिस्तान का लिंक भी हो सकता है, जितनी भी पंजाब में घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो बम ब्लास्ट होता है, क्या आपके पास पहले से कोई इनपुट था? और अगर इनपुट था या नहीं था, उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होना सेंट्रल एजेंसीज द्वारा आपको अलर्ट किया गया था, उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? कोई ऐसा नहीं बात है। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं और हर तरीके से सतर्की से काम कर रहे हैं। चनी साहब ISI पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है इन घटनाओं के पीछे, या प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन अभी का तक भी मेरी काम हो नॉलेज में सकता है? ऐसा कुछ आया नहीं। सर, जिस शख्स की जान गई है उसके बारे में क्या कुछ इनपुट आया है कि वो शख्स आखिरकार वहां पर कैसे पहुंचा और
क्या उसके पास इसकी पूरी तहकीकात, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसके अपने ऊपर ही। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ- ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਨਖਿੱਧ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ 2 ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। एक एमएलए भी दोष लगा रहे हैं कि डीजीपी साहब है गुंडा तत्वां ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 50,000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। 51,011 ਕੇਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। 66,376 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 2399 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 66,000 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ कि तुसी फिक्र ना करो, सब कुछ है। सीएम साहब पहले इंडिया दूसरे को कुछ लेने दो, का मुआयना किया है जो दूसरे को भी मौका दो ना, मतलब करो वो भी सर। एक्चुअली दिस इज नॉट ए डिबेट, मतलब एक क्वेश्चन पूछ लो। सीएम साहब कोविड का थ्रेट है, पंजाब इलेक्शंस पे अभी ओमिक्रॉन की बात आ रही है, 3rd वेव की बात आ रही है, कितना आप खतरा देखते हैं और वैक्सीनेशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, कोविड का खतरा है, इस करके सानू ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ